ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ምንጭ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን አሁን የደረሱንን ሰበር መረጃዎችና የዕለቱን አበይት ዜናዎች በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ ቀጥሎ እናቀርብላችኋለን። በቆይታችሁ ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲደርሳቸው እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። አብሬያችሁ ቆይታ የማደርገው የእናንተ ውብሸት ታየ ነኝ። በመጀመሪያም በአፋን ኦሮሞ ወደ አዘጋጀናቸው መረጃዎች ቀጥሎ ይዣችሁ ሄዳለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሀርካፉኔ ከበጀሞ ፊ ጃለተምቶታ ማቲ አዲስ ምንጭ አማ ከኑ ደቀቤ ኦዱአሜ ከነቲያንሴ isiniif dhiyeessinaa odeeffannoo keenya hordofaa akkuma beekamu laayikii fi sheer gochuun namoota hedduu akka nu dhaqqabu akka nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Odeeffannoodhaan kan isin waliin turu ana Wubshat Taayyee keessanidha. miseensota aba'oo shanii 124 irratti tarkaanfiin daangaa shawaa kibbaa lixaa fi shawaa lixaa ammayyaa Jibbaatii fi Noonnoo gidduutti fudhatame. Opereeshiniin waloo godinaa shawaa kibbaa lixaa fi shawaa lixaa keessatti caasaan nageenyaa taasiseen miseensota aba'oo shanii 124 irratti tarkaanfiin fudhatameera. Ajajaan waraanaa 102ffaa koloneel Xilaahuun Dhugaasaa akka himanitti humna aba'oo shanii irratti tarkaanfii fudhatameen miseensota shanii 59 ajjeesuun 65 booji'amuu ibsuun meeshaa waraanaa bireenii 7 kilaashii 86 snaayiparii tokko rasaasaa bireenii 824 rasaasaa kilaashii 3106 hidhannoo mudhii 66 diinaa irraa fudhatamu himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Kibbaa Lixaa Obbo Mokonnin Baayisaa nageenya godinichaa mirkaneessuun hawaasni nagaan hojii misoomaa akka hojjetuuf tokkummaa hawaasaa cimsuun hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Sadarkaa pirezidaantii itti aanaa qindeessaan kilaastera misooma baadiyyaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaa afaan qawween yaaduun hafee karaa ilaa fi ilaameetiin nageenya buusuuf mootummaan kan hojjetaa turee fi hojjetaas jiru ta'uu himuun warreen waamichaa maanguddoo fi mootummaa dhagaanii galaniif mootummaan kabaja guddaa qabaa jedhan. Warreen waamichaa hin kabajin irratti ammoo tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu cimee itti fufaa jedhan. Itti gaafatamaa damee siyaasaa godinaa Shawaa Lixaa Obbo Dajanee Tarrafaan indoominaa godinni Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibbaa Lixaa taasiseen injifannoo boonsaa akkasii riphee lolaa irratti galmeessuun meeshaa waraanaa gurguddaa to'achuun bu'aa dadhabii raayyaa ittisaa biyya keenyaa fi hawaasni keenya taasiseen ta'uu ibsuun fuuldurattis cimee kan itti fufu ta'uu addeessaniiru. Kaboota ummataa wixinee labsii giddu seentummaa mootummaa federaalaa ilaalchisuudhaan qopheeffame irratti mari'ate. Mana marichaatti ministeerri itti waamamaa mootummaa Dr. Tasfaayee Beerjigeen wixinichi naannoleetti mirga namoomaa fi heera mootummaa kabachiisuuf akka gargaaru himani. በኢፌዴሪ ሕገ መንግስት የተቀመጠው የፌደራልና ክልል መንግስታት የስልጣን ክፍፍል እንደተጠበቀ ሆኖ ሄራ ሞቱማ ፌደራላቲን ከንታይ ሞቱማን ናኖሌ ፊ ፌደራላ ቆቆዲን ሳንጎሳኔ አኩመ ኤገሜት ተኤ ሀላ አደተን ሞቱማን ፌደራላ ናኖሌ ጅዱ ታካታ ሴኑ ደንደውረት ከንቆጴፈሜን ናኖሌት ጨቢንሲ ሚርገ ነማ ፊ ሄራ ሞቱማ ዮ ሙደት ሞቱማን ፌደራላ ግዱ ሴኔ አከውጀቱፍ ሚሴንሶኒ መነመሪቻ ዊቲኒቺ ቆጴፈሙን የሮሳ ከን ኤገቴ ፊም ነገኛ ዋራ ቡሱፍ አከ ገርጋሩ ሂመኒ ናኖሌ ቢየቲ ኬሰቲ ረኮሌን ነገኛ ዮ ሙደተን ሚርጎኒ ነሞማ ዮ ሰርበመን ፉርማተ ኬኑ ደንዴሲሳ ከናፉ ዊቲኒቺ ለብሲቴ ከበው ረጋሰሙ ቀባ ሚኒስትር ሀቃ አዳና አርአያ ስላሴን ቆዲንሲ አንጎ ናኖሌ ፊ ፌደራላ አኩመ ጅሩቲ ተኤም mirgi namoomaa fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf kan gargaarudha jedhani. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa wixinichi labsii ta'e akka ba'uuf sagalee caalmaa qabuun raggaasisaniiru. Hayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa turtii keessanii fi galata guddaa jecha osoo hin bayin laayikii fi sheer godhaa. Kanatti aansee sagantaan afaan Amaaraatiin oduu ammaa nu qaqqabeen isin dhiyeessinaa. Ergaan keenya yeroo hundaa nageenyi
ኢትዮጵያ ከንጀዱዳ ነገኚ ኢትዮጵያኖታፍ ነጋን ሃተኡ የመጋቢት 23 ቀን 2017 የመጀመሪያው ሰበር መረጃ የማዕከላዊ ዕዝ ክፍለ ጦር በአሸባሪ ኦነግ ሸኔ ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ አመለከተ። በማዕከላዊ ዕዝ የጋሻ ኮር አይበገሬ ክፍለ ጦር በደቡብ ምዕራብ ሸዋ አመያ ወረዳ በአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ላይ በወሰደው መጠነ ሰፊ እርምጃ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ በታጣቂ ቡድኑ ላይ ማድረስ ችሏል። የማዕከላዊ ዕዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ዘውዱ በላይ ክፍለ ጦሩ አይበገሬነቱን እንደ ስሙ በተግባር እያሳየ የመጣ አሁን ላይም ተልእኮውን በጀግንነት የሚወጣ አርአያ የሆነ አሃር ነው ሲሉ ተናግረዋል። የጋሻ ኮር ዋና አዛዥ ኮሎኔል ጥላሁን ኡጋሳ በበኩላቸው ክፍለ ጦሩ የኮሩ ብቻ ሳይሆን የዕዙና የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኩራት መሆኑን በተግባር ያረጋገጠና እያረጋገጠ የሚሰጠውን ግዳጅ በአኩሪ ጀግንነት እየፈጸመ የመጣ ስለመሆኑ ገልጸዋል። የክፍለ ጦሩ አዛዥ ኮሎኔል ዳግም ሰፊሳ በአሸባሪ ኦነግ ሸኔ ላይ ክፍለ ጦሩ የሚያደርገው ኦፕሬሽን ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው ዳግመኛ የማያዳግም እርምጃ ከሰሞኑ በታጣቂ ቡድኑ ላይ መወሰዱን ገልጸዋል። በተደረገው መጠነ ሰፊ በርካታ የታጣቂ ቡድኑ አባላት ሲደመሰሱ 64 መማረካቸውን አዛዡ ጠቁመው 6 ብሬን፣ 64 ክላሽንኮቭ፣ ስናይፐር፣ ሽጉጥና የእጅ ቦምቦች እንዲሁም በርካታ የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያ ተተኳሾች እንዲሁም ትጥቆች መማረካቸውን ገልጸዋል። አያይዘውም ክፍለ ጦሩ የአሸባሪው ኦነግ ሸኔን አከርካሪ የመሰባበር ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። ከኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ኮሚኒኬሽን ያገኘነው ሰበር መረጃ ደግሞ የመንግስትን የሰላም ጥሪ ለተቀበሉ የሸኔ አባላት አቀባበል ተደረገላቸው ይለናል። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር በደዋ ጨፋ ወረዳ የመንግስትን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ለመጡ የሸኔ አባላት ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በደዋ ጨፋ ወረዳ ከመሰሎቹ ጋር በጫካ ሲንቀሳቀስ የነበረው በትግል ስሙ ሌንጨ ቦሰና አህሙዬ የሚባለው የሸኔ አመራር በተለምዶ ኦዳ ገራዶ በሚባለው ቦታ በሰላማዊ መንገድ እጁን ሰጥቷል። አቶ ሌንጮ ቦሰና ባስተላለፈው መልእክት ያሳለፈው የትጥቅ ትግል ስህተት እንደነበር በመግለጽ ወደፊት የበደለውን ህዝብ ለመካስ ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ አቶ አብዱ ጀማል በበኩላቸው እስካሁን በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከ350 በላይ ታጥቀው በጫካ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የኦነግ ሸኔ አባላት እጅ መስጠታቸውን ገልጸዋል። ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ከፍተኛ ስራ የተሰራ ነው ያሉት ኃላፊው ታጥቀው በጫካ እየተንቀሳቀሱ ያሉ የጥፋት ኃይሎችን በሰላማዊ መንገድ እጅ እንዲሰጡ ከሁሉም የሚጠበቅ ኃላፊነት መሆኑን አክለዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የብሔረሰብ አስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ደህንነት መምሪያ ኃላፊ አቶ አብዱ ጀማልን ጨምሮ የዞኑ አመራሮች፣ የሰላም ካውንስል አባላት፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች መገኘታቸውን ለማረጋገጥ ችለናል። ወደ ዕለቱ አበይ ዜና ከመሸጋገራችን በፊት ምርትና አገልግሎታቸውን በማስተዋወቅ ከአዲስ ምንጭ ጋር ከሚሰሩ ተቋማት ያንዱን መልእክት ቀጥሎ በአክብሮት እንሆ ብለናል። ህልሞና ኑሮ የሚገናኝበት በቪላ ቤት ዲዛይን የተሰሩ ውብና ማራኪ እይታ ያላቸው አፓርትመንቶቻችን ከ431 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ገዝተው መክፈል ባይችሉ እንኳን ትርፋማ ሆነው የሚሸጡበት አዲሱ ዲያስፖራ ብሎክ ለሽያጭ ተለቀቀ። እንኳን ደስ አላችሁ። በ8% ቅድመ ክፍያ እየኖሩበት የሚከፍሉት 60% የባንክ አማራጭ ተመቻችቷል። ምን ይሄ ብቻ! የቪአይፒ ቦታዎቻችን ኮምፓውንዱን ልዩና ተመራጭ ያደርገዋል። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ወደ ዕለቱ አበይ ዜና ስንሸጋገር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው 22ኛ መደበኛ ስብሰባው የፌዴራል መንግስት በክልል ጣልቃ የሚገባበትን ስርዓት ለመደንገግ የወጣውን ማሻሻያዎች በሁለት ድምፅ ተአቅቦ በአምላጫ ድምፅ አጽድቋል። የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር ተስፋዬ በልጅጌ የማሻሻያ አዋጁ በአተገባበር ወቅት የታዩ ክፍተቶችን ከመሙላት ባሻገር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ክፍተቶችን ለመሙላት የሚያስችልና ግልጽ አሰራር ለመዘርጋት
ትልቅ ድርሻ እንዳለው ገልጸዋል። በተሻሻለው አዋጅ መሰረት የሚወሰደው እርምጃ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ውጤታማ ለማድረግ እንደሚያስችልም ተናግረዋል። አክለውም የጊዜያዊ አስተዳደር ቆይታ ውሳኔ ላይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ በትኩረት ሊሰራባቸው የሚገባቸው በውሳኔው ላይ ሊመላከት እንደሚገባ የተደነገገ መሆኑን ጠቁመው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ያስፈለገበት ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማጽናት እንደሆነም ገልጸዋል። ምክር ቤቱ አዋጁን አስመልክቶ በስፋት ተወያይቷል። የፍትህ ሚኒስቴር ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ ሃና አርአያ ስላሴ በበኩላቸው ማሻሻያ አዋጁ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበርም ሆነ የጊዜያዊ አስተዳደር የቆይታ ጊዜ ማራዘምን አስመልክቶ በምን ያህል ጊዜ እንደሚሻሻል ግልጽ አሰራር ለመዘርጋትና ተጨማሪ ስራዎችን ለመስራት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር እንደሆነ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገርን ልዕልና በተመለከተ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር አያይዘው ያስተላለፉትን ድንቅ ሀገራዊ መልእክት ቀጥሎ አቅርበነዋል። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ተባበር፣ እንኳን ጨከን፣ እንኳን አብረን ቆም፣ እንኳን ለሀገራችን ክብርና እድገት የሚገባው መስዋዕትነት ከፈል። ምክንያቱም ፍሬው ጣፋጭ ነው። መስዋዕትነት ከፍለን ገንዘብ አባክነን መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር ማየት ባንችል ኖሮ ይሰራ ነበር። ነገር ግን ያ ሁሉ ጭቅጭቅ፣ ያ ሁሉ መከራ መጨረሻ ላይ ልጆቻችን 62 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ውሃ ለማኖር ነው። ያን አሳካ ነው ዛሬ። መጨረሻ ላይ በቂ የሚባል ኢነርጂ አፍሪካ ማምረት እንደምትችል ለማሳየት ነው። ያን አሳካ ነው ዛሬ። እዚህ ቦታ ላይ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። ቅድም ስትንቀሳቀሱ እንዳያችሁት ሁሉም ቦታ ላይ ጥቂት ሰዎች በመቶ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የውጭ ሰዎች ያሉበት። በሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ባለፉት 13-14 ዓመታት እዚህ ቦታ ላይ በተለያየ ደረጃ የተለያየ ቆይታን አንዳንዱ 5 አንዳንዱ 6 አንዳንዱ 3 ዓመት እየቆዩ ሰርተዋል። ይሄ ሁሉ ሰልጥኗል። ስራ ብቻ ለሚተሰራው ለአፍሪካ ብዙ ቦታ ችግር መፍታት የሚችሉ ሙያተኞች አፍርተናል። ነገ ለምናስባቸው ተጨማሪ ስራዎች ከባለፈው የተሻለ እርሾ፣ ከባለፈው የተሻለ ልምድ፣ ከባለፈው የተሻለ አቅም ፈጥረናል። ይሄ ነገር እየቀጠለ ከሄደ ኢትዮጵያንም፣ ሱዳንንም፣ ግብፅንም አፍሪካንም ይጠቅማል። ምክንያቱም ኢነርጂ ክራይሲስ በአፍሪካ ደረጃ በዓለም ደረጃ ኢነርጂ ክራይሲስ አጠቃላይ የእድገት ማነቆ የሆነ ነገር ነው። ኢነርጂ ላይ በቂ ኢንቨስት ማድረግ ለማንኛውም ሀገር በትላልቆቹም ጭምር በጣም ክሪቲካል ነው። ኢነርጂ መሆኑ ብቻ ግን ሳይሆን ክሊን ኢነርጂ መሆኑ። ይሄ ኢነርጂ ክሊን ነው። ሃይድሮ በጣም ጥሩ ኢነርጂ ሶርስ ነው። ከዚያ መሆኑ ደግሞ ካለን አጠቃላይ ሀብት አንጻር መመንዘር ያለበት ሀብት ስለሆነ ጠቃሚ ኤሪያ ነው። ከኢነርጂ ባሻገር ውሃ በሚቀጥለው ዓለም ውስጥ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። ባለፈው ዓመት ውስጥ ነዳጅ ቁልፍ እንደነበረው በሚቀጥለው ዓመት ውስጥ ውሃ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። ውሃን ማባከን እንደ አፍሪካ ጎጂ ነው፣ እንደ ሀገርም ጎጂ ነው እና ውሃን በትክክሉ ቆጥቦ አንድ አርሶ አደር በቤቱ ደረጃ ውሃን ቆጥቦ፣ አንድ ማህበረሰብ በሰፈር ደረጃ ውሃን ቆጥቦ፣ አንድ ሀገር በሀገር ደረጃ ቆጥቦ ካለ ልክ ብር ያላቸው ሀብታም ሀገራት እየተጋገዙ ችግሩን እንደሚያልፉት ውሃም ከተቀመጠ ተጋግዘን የችግር ወቅት ማለፍ ይቻላል። ውሃ መቀመጡ ጠቃሚ እንጂ ጎጂ አይደለም። በጣም ኢምፖርታንት፣ ልክ እንደ ኤነርጂ ኢምፖርታንት ነገር ነው። ግን እኛ ግድብ ስንገድብ ውሃ ስንይዝ የግሪን ሌጋሲ ስራ ባይሰራ ኖሮ ሌላ ኪሳራ አለበት። በቂ ዝናብ አናገኝም። ውሃው ሲሄድ በከፍተኛ ደረጃ አፈር ይሸረሸራል። ይህ በጣም ጎርጅ የበዛበት ቀጠና ነው። ያ ሁሉ አፈር የተሸረሸረ ይሄዳል። ተራሮች ገላጣ ይሆናሉ። በረሃማነት ይፈጠራል። ወደፊትም የሰው ልጆች ለመኖር የሚቸገሩበት ሁኔታ ይፈጠራል። አሁን አፈራችን እንታደጋለን። ግሪን ሌጋሲ ስላለ ተጨማሪ ዝናብ እናገኛለን። ውሃ ሴቭ እናደርጋለን። ከዚያ ግን እናስፋውካል። አሳውን ተመልከቱ። 60፣ 70፣ 80 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ አሳዎች አሉ። ወደፊት የአሳ ፋብሪካ እዚህ ስናቋቁም አሳዎች በቀላሉ እያወጣን እያዘጋጀን ፓክ እያደረግን በሀገር ደረጃም ከሀገር ውጭም ለመጠቀም በእጅጉ ያግዛል። የተራራው ሲነሪ የተፈጥሮ ሀብቱ እዚህ አካባቢ ያለው የተፈጠሩ አይላንዶች በጣም በርካታ አይላንድ ተፈጥረዋል። ሪዞርት መዝናኛ እያደረገን ስንሄድ በሰርቪስ ኢንዱስትሪ ኢምፓክት አለው። ራሱ በኢንዱስትሪ ኢምፓክት ትልቅ ኢንዱስትሪ ስለሆነ በኔቸር ስናይ ከግሪን ሌጋሲ ጋር ተያይዞ በቢሊየንስ የተከልነው በዚህ በተፋሰስ ቀጠና ላይ እሱም በከፍተኛ ደረጃ ውሃው እየጨመረ ግን ደግሞ አፈር በለል እየሞላ እንዳይሄድ ያደርጋል። ያ ኢንቨስትመንታችን ደግሞ ግድባችን እንዲከላከል ያደርጋል እና በጥቅሉ ቅድም
በመግቢያ እንዳነሳሁት አስደማሚ የታሪክ ምዕራፍ ላይ ነው ያለነው። ህዳሴን የሚያክል ነገር 1001 ፈተና እያለ ተቋቁመን መጨረስ መቻል፣ ግሪን ሌጋሲን የመሰለ ነገር ተቋቁመን መጨረስ መቻል፣ ኮሪደር ብለን በጭብ ውስጥ ትላልቅ ታሪኮች መስራት፣ ስንዴ ብለን ዛሬ ለብዙ ሀገራት ልምድ የሚሆን ነገር መፍጠር፣ አሁን ሩዝ ላይ የጀመርነው ነገር፣ ሻይ ላይ የጀመርነው፣ ቡና ላይ የጀመርነው፣ የትምህርት ቤት ግንባታ የጀመርናቸው ጉዳዮች አሁን ባይታዩንም ዶቶቹ ሲገናኙ የምናስበውን ብልጽግና ለማረጋገጥ በእጅጉ መሰረት የሚጥሉ ይሆናሉ። ጅማሮቻችን ፍሬ እያፈሩ ሲሄዱ ልምድ እየቀሰምን ስንሄድ አንድ ተለቅ ያለ ሀሳብ እንዴት ማሰብ እንዳለብን ይቻላል፣ መቼ፣ በማን፣ እንዴት የሚለውን በቅጡ ማሰብና ማዘጋጀት እንድንችል የኢትዮጵያን አቅም ለመንዘር የሚያስችል አፕሮች ለመከተል ያን ደግሞ በዲቮሽን በየቀኑ በመስራት እንዴት ማሳካት እንደሚቻል የተሻለ ልምድ አግኝተናል። እኔ በሁሉም መስክ የኢትዮጵያ የብርሃን፣ የኢትዮጵያ የለውጥ፣ የኢትዮጵያ የመሻገር ዘመን ጅማሮ ስለሆነ በዚሁ አግባብ ተክተን ከሰራን ካለምንም ጥርጥር ልመናን ታሪክ እናደርጋለን፣ ድህነትን ታሪክ እናደርጋለን፣ መናቅን ታሪክ እናደርጋለን። እነሱ ይችላሉ እንዴ የሚለውን ታሪክ እናደርጋለን። ትናንት አባቶቻችን ተዋግተው ዋጋ ከፍለው ነፃነት እንዳስከበሩት ዛሬ ደግሞ እኛ ተዋግተንም ሰርተንም ከፍለንም እንደዚህ አይነት አስደማሚ ታሪክ ለአፍሪካ ማኖር እንችላለን። አፍሪካ ወንድሞቻችን እዚህ ቦታ መጥተው ማየት አለባቸው፣ መማር አለባቸው። እነሱም ይችላሉ፣ ከተባበሩ ይችላሉ። ሪሶርስ ህዝብ ነው፣ ሀብት ህዝብ ነው። ለዚች ግድብ $1 ብድር ልናገኝ አልቻልንም። አበዳሪ በሙሉ ስላልፈለገ ስላልፈቀደ ትልቅ ሀብት ነው የወጣው። ቢሊየንስ ኦፍ ዶላርስ ነው የወጡት እዚህ ቦታ ላይ። ይሄ ሀብት የመጣው ከኢትዮጵያውያንና ከኢትዮጵያ ሀብት ነው። ነገም ለምንሰራቸው ሀብቱን ማመንጨት እንችላለን። አንደኛ ሌብነት ከቀነስን፣ ተክተን ከሰራን፣ አንዱ የአንዱ ነገር እየጎተተ ማደነቃቀፍ ካቆመ፣ መሰብሰብ መተጋገዝ ከቻል ትላልቅ ፕሮጀክቶች ማከናወን ማሳካት እንችላለን ማለት ነው። የመጋቢት 23 ቀን መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አንድ የመርሃ ግብር ጥቆማ እናቀብላችሁ። በነገው ዕለት ምሽት ማለትም መጋቢት 24 ቀን 2017 የዛሬቱ ኢትዮጵያ በተሰኘው የኢቢሲ ሀገራዊ የውይይት መርሃ ግብር ላይ ሚዲያችንን አዲስ ምንጭን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ሀገራቸውን የሚያገለግሉ ልሂቃን ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ቀንጨብ አድርገን እናቀርብላችኋለን። ሙሉን በነገው ዕለት ምሽት 3:10 ላይ ያገኙታል። ይህ የምትከታተሉት የዛሬቱ ኢትዮጵያ ነገም ዛሬ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ በ5፣ 6፣ 7 ዓመታት የለውጡ ግኝቶች የተገለሉ ናቸው። መዘርዘር አይቻልም። ከመጋቢት 24 በኋላ የመጣ ለውጦች አንዱ ትርክ ግንባታ ላይ የሰራነው ስራ ነው። አሁን ያለነው ህገ መንግስት የሚሻሻል ህገ መንግስት እንጂ ተቀዶ የሚጣል ህገ መንግስት አይደለም። 4 ኪሎ ቁጭ ብለው አይደለም ወይ በ24 ሰዓት 4 ኪሎ እንግባ ብለው ጫካ ውስጥ ሰራዊት የሚያደራጅ እንደ ብሔር ብሔረሰቦች አጋር የተባሉ ሲጠሩ የነበሩ ይህን ያስቀረ ፓርቲ ነው። መጋቢት 24 2010 ዓ.ም በጣም ታሪካዊ የሆነች ቀን ነችና በጣም ነው የማመሰግናት። ልማት የምናረጋግጠው፣ ዲሞክራሲ የምናረጋግጠው፣ ሰላም የምናረጋግጠው በህገ መንግስትና በህገ መንግስት በኩል ነው።